Hello friends, welcome you all in Applied Science Chemistry lecture series. In today's lecture, we start with a new topic, that is metals, alloy, cement, lime and refractory materials. In engineering field, we are using different machines. For that purpose, we require metals. Sometimes, as per requirement of industry, means require strength, hardness, malleability, ductility. These are the properties of metal. As per the requirement of machine, only metal is not enough to fulfill all our requirement. In that case, we have to use alloy. So how that alloy is prepared? What is alloy? Then we are using cement. What is the constituent of cement? How cement is formed? What is the reaction of cement with water? That is hydrolysis or hydration. What is the role of lime? What are the different type of lime that we are using? Their chemical composition and the refractory material, that is we are going to discuss in this chapter. Okay, what is mean by metals? Metals mean what? Metal is occur in which form? Wait a minute, sir. Students, when we say a metal, from where we get the metal? We will get the metal from mines. In mines, metals are present in the form of their oxides, that is carbon, iron oxide, copper oxide, in the form of sulfide, that is ferrous sulfide. Metals, it is obtained from minerals, and in mineral they are present in the form of oxide combined with oxygen. Then in the form of sulfide or sulfate. Or in the form of carbonates. Metals are present. From where we get the metal? That is from mines. Metals are obtained from mines. Wait a minute, students. Let me arrange that PPT. Okay. Metals are present in different form. Oxide, sulfide. Oxide means iron असेल तर iron oxide, copper oxide. Then zinc oxide, different form. Sulfide or sulfate, different form. Here is sulfate. Sulfate form, this is sulfate. This is sulfide. Then copper sulfide, copper sulfate. When we say metals are present in carbonate form, that is FeCO3. Sometimes it is present along with water. म्हणजे तुमचा मेटल कुठल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये प्रेझेंट आहे?
If it is present near to the coastal area, then it is present in hydrated form, hydroxide form also. That is FeOH thrice oxide form, which later converted into different oxide forms. In short, whatever the metal is present, that metal is present in impure form, not in pure form. Impurities. So, from where we get metals? Minerals. But not from all the minerals we are able to collect the metal effectively, or we can say economically. Not from all the metals we are able to collect the metals effectively. Only by using certain minerals we can able to convert the we can able to extract the metal economically and प्रॉफिटेबली. म्हणजे मिनरल्स पासून तुम्हाला मेटल पाहिजे, त्याची कॉस्ट खूप जास्त असेल तर मग प्रॉब्लेम होऊ शकतो, किंवा बऱ्याचदा होतं की ती मिनरल पासून मेटल मिळवण्याची प्रोसेस खूप लेंदी असते. दॅट मीन्स नॉट फ्रॉम ऑल द मिनरल्स वी आर एबल टू एक्सट्रॅक्ट द मेटल. देयर आर ओनली फ्यू मिनरल्स from which we can extract the metal economically and profitably. And minerals, what I'm saying, pay attention. Minerals from which metals can be extracted economically and profitably are called as a ore. It is called as ore. म्हणजे ज्या मिनरल पासून आपण मेटल्स एक्सट्रॅक्ट करतोय इकॉनॉमिकली अँड प्रॉफिटेबली, दॅट पार्ट ऑफ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कॅन बी एक्सट्रॅक्टेड इकॉनॉमिकली अँड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ॲज अ. याच्यावरती बराचसा प्रश्न विचारला. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मिनरल्स अँड ओअर? मिनरल्स मीन्स which is often bomb mines. Ore means which is useful, from which we can extract the metal economically and profitably. And the minerals from which we cannot extract the metal economically or profitably, that is not a ore. I will give you one simple example. Suppose in a family, the father is having two sons. One is working in company, having good salary. The other students are doing nothing, no job, no education, only living at home. No use of the student, the son, for the family. But while other son who is working in company are getting good salary, that son is useful for that family. It will improve the economical strength of the family. Similarly, the family is the minerals. The son which is doing job and earning the money, I will call it as a ore. That is useful for that family. While other son who is doing nothing, no job, no education, that son is not a ore. I hope all of you understand. म्हणजे जो कमवतोय तो ओर आहे, जो घरासाठी फायदेशीर आहे, ज्यापासून काहीतरी प्रमाणात आपल्याला काहीतरी मिळतंय, सॅलरी म्हणतो आपण, तो आपल्यासाठी कामाचा आहे, तो त्या कुटुंबाचा ओर आहे. तसंच ज्या मिनरल पासून आपल्याला मेटल मिळतंय तो कोण आहे? ओर आहे. आणि ज्या मिनरल पासून मेटल मिळत नाही, दॅट इज नॉट अ ओर. आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड. म्हणजे थोडं काय, दोन्ही पण मुलं होते, दोघांपैकी एक कमवत आहे, एक काही करत नाही. जो कमवत आहे तो ओर झाला, तो माझ्यासाठी कामाचा आहे, त्या कुटुंबासाठी कामाचा आहे, युजफुल आहे, म्हणून त्याला ओर म्हटलं. जो कमवत नाही, काहीच करत नाहीये, तो ओर नाहीये. परंतु दोन्ही पण काय, त्या कुटुंबाचा घटक आहे. म्हणजे दोन्ही पण मिनरल्स आहेत, बोथ आर मिनरल्स, बट
only the minerals which is useful for us, जो आपल्यासाठी useful आहे, that is called as ore. समजले? मिनरल काय आहे आणि ओर काय आहे? ओर हा मिनरलचा पार्ट आहे. ओर हा मिनरलचा पार्ट आहे, पण जो युजफुल आहे तर आपण म्हणतोय ओर. आणि जो युजफुल नाहीये दॅट इज नॉट अ. म्हणजेच काय की ऑल ओर इज अ पार्ट ऑफ मिनरल्स. सगळे ओर कोणाचे पार्ट आहे? मिनरलचा पार्ट. बट ऑल मिनरल्स आर नॉट अ ओर. थोडक्यात काय, कुटुंबाची दोन मुलं जे आहेत ते दोन मुलं म्हणजे काय म्हणतोय मिनरल्स आहे. दोन मुलं काय मिनरल्स आहे. दोघांपैकी एक कमवतोय, एक कामाचा आहे तो ओर आहे माझ्यासाठी, दुसरा काय ओर नाही. म्हणजे दोन्ही मुलं काय मिनरल्स होते. म्हणजे सगळे मिनरल उपयोगी आहे का? नाही. फक्त ते उपयोगीला काय म्हणतो आपण ओर. म्हणजे ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, बट ऑल ओव्हर्स आर मिनरल्स. सगळे ओर जे आहे जे कामाचे आहे ते कुटुंबाचा घटक आहे. कुटुंबाचा काही घटक असे ते काही करत नाही ते ओव्हर नाही. मीन्स ऑल ओव्हर इज अ मिनरल, but all minerals are not ore because some minerals are not useful in extracting the metals. I hope all of you understand. Now, what are the different type of ore which we are using for extraction of metals? Okay, first of all, we will see the difference between minerals and ore. Mineral is a naturally occurring substance that is present in earth crust, that is known as minerals. Ore means ores are usually used to extract the metal economically. A large number of metals are present. All minerals are not ore, but all ores are mineral. Minerals are native form in which metals exist. Ores are mineral deposit. Some example, bauxite, clay are the minerals of aluminium. But out of that, bauxite is only useful because of that bauxite is called as ore of aluminium. Clay is not a ore. I hope all of you understood what I'm saying. Okay, now in which form the metals are present? In which form metals are present? Oxide form. Hematite, magnetite, hematite means Fe2O3, magnetite Fe3O4. Students, in exam, questions may be asked, what is the correct formula for hematite ore? What is the correct formula for magnetite ore? Generally, in your syllabus, extraction of copper and zinc is given. Sorry, copper and iron is given. तुमच्या सिलेबस मध्ये तुम्हाला आयर्न आणि कॉपर कसं मिळवतो आपण ओर पासून त्याच्याविषयी फक्त तुमच्या सिलेबस मध्ये दिलेले आहे. त्यामुळे एक्झाम मध्ये प्रश्न जर विचारले तर फक्त काय येईल शेवटचा प्रश्न की व्हॉट इज द नेम ऑफ ओर फॉर्म्युला दिले असेल किंवा नाव दिले असेल आणि करेक्ट फॉर्म्युला काय हे तुम्हाला विचारतील. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल hematite is having chemical formula Fe2O3, magnetite is having chemical formula Fe3O4, cuprite chemical formula हे तीन लक्षात ठेवायचे जास्त महत्त्वपूर्ण. आणि बऱ्याचदा विचारतो की बॉक्साइट हे जास्त प्रमाणात आपल्या इंडियामध्ये अवेलेबल असतं, त्यामुळे बॉक्साइट बद्दल तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो क्वेश्चन एक्झाम मध्ये. व्हॉट इज द chemical formula of bauxite? That is Al2O3 twice H2O. That means it is used for extraction of aluminum metal. Aluminum extract करण्यासाठी आपण काय वापरतोय? बॉक्साइट वापरतोय. Okay, then malachite having formula CuCO3 CuOH twice. याच्यावरती प्रश्न विचारलाय.
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ याच्यावरती बऱ्याचदा एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. आणि लास्ट नंबर 5 दॅट इज कॉपर पायराइट. हे 5 एक्झाम्पल तुम्हाला लक्षात ठेवायचे एक्झामसाठी. काय? नेम ऑफ ओर, केमिकल फॉर्म्युला. नेम ऑफ ओर, केमिकल फॉर्म्युला. किंवा उलटा पण असेल, केमिकल फॉर्म्युला दिला असेल, दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ विच ओर. ठीक आहे. हा टेबल मध्ये काय लक्षात ठेवायचंय, जे मी हायलाइट करून दिलेले आहे तेवढा पार्ट फक्त लक्षात ठेवायचा, जे मी नंबर मध्ये दाखवलेले. कोणते कोणते पुन्हा सांगतो बघा. फर्स्ट वन इमॅटाइट, मॅग्नेटाइट, बॉक्साइट, मालाचिट, कॉपर पायराइट. A few examples. Last one is iron pyrite. It asks in that exam. हे एक्झाम्पल टिक करून ठेवले, ते प्रॉपर लक्षात ठेवा. त्यांचा केमिकल फॉर्म्युला काय ते लक्षात ठेवा. त्याच्यावरती आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये येऊ शकतात. क्वेश्चन मे आस्क इन एक्झाम. नाउ तुम्हाला मेटल काय पाहिजे, पण तुम्हाला तो माइंड मध्ये प्युअर फॉर्म्युला मिळत नाही. म्हणजे तुम्ही मिनरल कलेक्ट केले, प्युअर फॉर्म मध्ये तुम्हाला मिळालं का, असं होत नाही. शक्यतो इम्प्युरिटी असेल, मे बी माती असेल, काही रस्टिंग झालेलं असेल, आयर्न असेल तर, किंवा दुसऱ्या केमिकल फॉर्म मध्ये असेल, कंबाईन फॉर्म मध्ये आपल्याला म्हणतो. दॅट मीन्स इन नेचर मेटल ऑकर इन 2 फॉर्म. विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ फ्री स्टेट. इफ इट इज इनर्ट, म्हणजे कोणाशी रिएक्शन तर होत असेल, दॅट इज गोल्ड अँड सिल्वर आर द एक्झाम्पल. दे आर ऑकर इन फ्री स्टेट. फ्री स्टेट मध्ये गोल्ड आणि सिल्वर तसं मिळत तुम्हाला, त्याची कुठली रिएक्शन शक्यतो झालेली नसेल. फक्त त्याच्यावरती सॉइलची इम्प्युरिटी असू शकते. ही इम्प्युरिटी आपल्याला रिमूव्ह करावी लागेल. ती कशी रिमूव्ह करायची? व्हॉट आर द मेथड फॉर एक्सट्रॅक्शन दॅट वी विल सी इन फॉर नेक्स्ट लेक्चर. or sometimes metal occur in combined state. समजते? मेटल 2 फॉर्म मध्ये मिळतोय. जर इनर्ट असेल तर प्युअर फॉर्म मध्ये, ज्याला म्हणतो फ्री फॉर्म मध्ये, आणि रिएक्टिव्ह असेल तो आयदर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, सल्फाइड और कार्बन फॉर्म मध्ये तुम्हाला मेटल मिळतो. म्हणजे आपण बघितलं एक्झाम्पल, ऑक्साइड फॉर्म, बरोबर, दिस इज ऑक्साइड फॉर्म. This is carbonate form. Carbonate म्हणजे काय? This group, CO3 group. Sulfide or sulfate form. Sulfur, 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 sulfate. In different forms, metals are present in atmosphere. Okay. Now, next part is how to extract the metal to get a प्युअर मेटल फ्रॉम ओर. तुम्हाला ओर म्हणजे काय समजलंय? मिनरलचा पार्ट आहे ज्याच्यापासून तुम्ही मेटल मिळवताय, तो म्हणजे तुमचा ओर. आता तुम्हाला मिनरल्स काय कुठे मिळतात? मायनिंग करतो आपण, त्या तुम्हाला मिळतात मिनरल्स. थोडक्यात खाणीतनं आपल्याला मिळत आहे खनिज धातू, त्याला म्हणतो आपण मिनरल्स. आणि ज्या मिनरल पासून आपल्याला मेटल मिळतोय दॅट इज कॉल्ड ॲज ओर. आता ओर पासून तर प्युअर मेटल मिळवण्याची जी काय पूर्ण काय प्रोसेस आहे, काय समजून घ्या. ओर पासून मेटल प्युअर फॉर्म मध्ये मिळवण्याची जी काय पूर्ण प्रोसेस आहे, त्यानंतर आपण एक्सट्रॅक्शन ऑफ प्युअर मेटल फ्रॉम ओर. जी काय पूर्ण प्रोसेस आहे, अ प्रोसेस फ्रॉम विच मेटल कॅन बी एक्सट्रॅक्टेड, प्रोसेस फ्रॉम विच मेटल कॅन बी एक्सट्रॅक्टेड, that is called as metallurgy. Metallurgy is nothing but a process of extracting the metals from ore. I am using the word ore. I am not using the word minerals. मी तर ore म्हणतोय, मिनरल्स म्हणत नाहीये. समजून घ्या. परत सांगतोय मी,
कारण बऱ्याच याच्यावर क्वेश्चन विचारतो, मुलांना मिनरल्स ओव्हर मध्ये खूप कन्फ्युजन मुलं करतायत. ठीक आहे. मेटलर्जी म्हणजे काय? प्रोसेस, ज्या प्रोसेस मध्ये तुम्ही तुमच्या ओर पासून मेटल मिळवताय, ती पूर्ण प्रोसेस ऑफ एक्सट्रॅक्टिंग द मेटल्स फ्रॉम ओर इज कॉल्ड एज metallurgy. We can say in different words, metallurgy is the branch of science in which we deals with the study of extraction of metal from ore. केमिस्ट्रीची एक शाखा आहे, ब्रँच आहे, ज्या ब्रँच मध्ये आपण मिनरल पासून ओर पासून मेटल कसा एक्सट्रॅक्ट करायचा त्याच्याविषयी आपण स्टडी करतोय. दॅट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. बरं तर काय होतं की आपला जो काही मेटल आहे, जो आपला ओर फॉर्म मध्ये असतो, तो कसा असतो? इम्प्युअर असतो. इम्प्युरिटी इज प्रेझेंट. इम्प्युरिटी म्हणजे काय? मला जे पाहिजे, फॉर एक्झाम्पल मला आयर्न पाहिजे, मग मी ओर कलेक्ट केलं, मग आयर्न सोडून म्हणजे एपी सोडून बाकीचे काय घटक आहे ते माझ्या काय असतील? इम्प्युरिटी असेल किंवा अनवॉन्टेड असेल, जे मला नकोय. आय वॉन्ट ओनली आयर्न, आय डोंट वॉन्ट अदर elements. So for me, these are the impurity. Sometimes along with that ore, clay particle, sand is also present, rock is also present. These are impurities which are present with my metals. That impurities or unwanted particle which are present along with the ore is called as gangue or matrix. Gangue or matrix are nothing but unwanted particles, that is nothing but impurity which is present along with the ore. Unwanted particle or impurities which are present along with the ore is called as gangue or matrix. हे छोटे छोटे क्वेश्चन आहे, त्याच्यावरती एक मागाचा प्रश्न चालू शकतो. Impurity present with the ore is called as ore, minerals, gangue or matrix. पण जर असेल तर कुठला शब्द वापरू शकतात? They may use the word gangue or they may use the word matrix. Flux, it is a chemical added in ore to remove the unwanted particle. ते कसं असतं आपण पुढे बघणार आहोत. फ्लक्स म्हणजे काय, त्याचा रोल काय असतो, रिॲक्शन काय होते ते आपण बघणार आहोत. थोडक्यात तुमच्या मेटल सोबत असलेला अनवॉन्टेड पार्टिकल्स रिमूव्ह करण्यासाठी आपण जे काही केमिकल यूज करतोय, दॅट इज कॉल्ड एज फ्लक्स. फ्लक्स इज अ केमिकल which when added help to remove the impurity. Now slag. Slag means what? Slag means when that flux react with the impurity, when the flux react with the impurity, they convert them into easily fusible form, that is called as slag. जर आपण बघतो की दुधावरती एक साय येते बघा, तसंच ज्यावेळी तुमचा मेटल पूर्णपणे बॉईल होतो त्याच्यावरती एक लेअर तयार होतो जो लाईट वेट असतो, जो आपण सहजपणे रिमूव्ह करू शकतो. त्यात लेअर इज नथिंग बट अ स्लॅग. फ्लक्स म्हणजे काय, स्लॅग म्हणजे काय, ज्यावेळेस आपण ही प्रोसेस स्टडी करणार आहोत त्यावेळेस आपण याच्याविषयी माहिती घेणार आहोत. आता मेटलर्जी विषयी आपण पूर्णपणे स्टडी करणार आहोत की कसं आपण ओर पासून मेटल एक्स्ट्रॅक्ट करतो, कुठल्या कुठल्या स्टेप्स करतोय, कुठले कुठले ऑपरेशन आपण कॅरी आउट करतोय टू गेट द प्युअर मेटल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट फॉर एक्सट्रॅक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर. इथे आपला ओर आहे, दिस इज आवर ओर. Okay, and this is pure metal. It's over to pure metal. In this, there are different operations which we will carry out to get pure metal from. First is crushing,
then concentration, then reduction, and then refining. क्रशिंग, क्रश करणे. आपल्याला जे काही मिनरल्स मिळत आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, त्या मिनरलची साईज कशी असते, खूप मोठी असते. मग आपण काय करतोय, युजिंग अ बिग जॉब क्रशर we crush them and convert them into small particles. When we convert them into small particles, then we can easily remove the impurity. So, in the process of crushing, convert them into small particle. That is first method, crushing. Second method is concentration. Concentration वाढवायचे, कॉन्सन्ट्रेट करायची. म्हणजे काय, तुमच्या त्या मेटल सोबतची काही इम्प्युरिटी असेल ती रिमूव्ह करायची. कॉन्सन्ट्रेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ इम्प्युरिटी. कॉन्सन्ट्रेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ इम्प्युरिटी. आता ही जी काही प्रोसेस आहे रिमूव्हल ऑफ इम्प्युरिटी, ती दोन टाईपची. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन मेथड इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, physical and chemical. Now, what is the difference between physical and chemical? A physical means by physical way, there is no chemical changes takes place in the composition of ore. That means no addition, no subtraction, no decomposition, no breaking takes place. In short, no chemical changes takes place in the ore. That method is called as physical separation. By physical ways म्हणजे कलर, त्याची साईज, त्याचं वजन, म्हणजे कलर, साईज, डेन्सिटी, मास, फिजिकल प्रॉपर्टी. त्याचा आपण यूज करतोय कशासाठी, टू एक्सट्रॅक्ट द. सपोज तुम्ही एक बाउल मध्ये डिफरंट कलरचे बॉल्स कट केले, रेड, येलो, ग्रीन, येलो. तुम्हाला सांगितलं की मला फक्त रेड कलरचे बॉल्स पाहिजे, तू काय करणार, रेड सोडून जे बाकीचे आहेत सगळे रिमूव्ह करणार. म्हणजे बाय युझिंग कलर ऍज अ पॅरामीटर वी सेपरेट देम. नंतर मी सांगितलं की मला जे हेवी पार्टिकल ते पाहिजे, लाईट वेटची फेकून दे. तुम्ही काय करणार, वेट करणार किंवा त्याला वॉटर मीडियम करणार. जे लाईट वेट असेल सगळे पाण्यावरती फ्लोट करतील आणि जे हेवी असेल ते पाण्याच्या खाली बॉटमला सेट होईल. काय केलं तर दोन्ही सेपरेट केले, डेन्सिटी उपयोग करून. दॅट इज नथिंग बट अ फिजिकल मेथड. म्हणजे कुठलीही केमिकल चेंज न करता आपण इम्प्युरिटी रिमूव्ह करतो आणि जो म्हटलं आपल्याला पाहिजे त्याचं प्रपोर्शन आपण वाढवतोय. दॅट इज फिजिकल कॉन्सन्ट्रेशन. इट इज अगेन क्लासिफाइड into three types: gravity separation method, magnetic separation method, and Froth flotation method. Gravity separation, magnetic separation, and Froth flotation method. Chemical method means there is some chemical change in that method. Some chemical changes take place. Composition of ore is changed. The breaking of ore may take place. Ore is converted into different form. That all this process of removal of impurity is comes under the category of chemical concentration. It is again classified into two types: calcination and roasting. डिटेल मध्ये आपण याच्याविषयी माहिती घेणार आहोत. फिजिकल मध्ये काय करतो, कसं करतो, ग्रॅव्हिटी सेपरेशन मेथड म्हणजे काय, मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड म्हणजे काय, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड म्हणजे काय, कॅल्सिनेशन म्हणजे काय, रोस्टिंग म्हणजे काय, याच्याविषयी आपण वन बाय वन माहिती घेणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्हाला फरक समजला पाहिजे. फिजिकल मेथडचे कोणते कोणते एक्झाम्पल आहे, ग्रॅव्हिटी सेपरेशन, मॅग्नेटिक सेपरेशन अँड फ्रोथ फ्लोटेशन. केमिकलचे एक्झाम्पल कोणते कोणते, कॅल्सिनेशन अँड रोस्टिंग are the example of chemical separation. Okay, so we will discuss about gravity separation method first. Gravity separation. Now something. Gravity separation method. The name itself indicate that in this method, ore
and impurity are separated by difference in density of ore and impurity. मी तुमचा ओर जे आहे त्या ओरची डेन्सिटी आणि इम्प्युरिटी डेन्सिटी मध्ये खूप जर फरक असेल तर आपण ग्रॅव्हिटी सेपरेशन मेथडचा यूज करतो. आता ग्रॅव्हिटी सेपरेशन मेथड मध्ये आपण काय करतो विद्यार्थी मित्रांनो ते समजून घेऊया. This is number of steps, or we can say deviation. Here, ore is mixed with water. That water is passed to number of steps. Now, when we pass ore and water mixture through number of steps or deviation, a particle which is heavy they get settled in these compartments. That means a particle whose density is more, they get settled in the depression. While a lighter particle, they will move along with water and they get collected in these compartments. काय केलं समजलं? ओव्हर केला मिक्स वॉटर सोबत, ज्याची डेन्सिटी जास्त होती, ज्यावेळी ते वॉटर मी पास केलं इथनं थ्रू नंबर ऑफ स्टेप्स, दॅट टाइम ज्याची डेन्सिटी जास्त होती असे पार्टिकल्स सगळे इथे डिप्रेशन मध्ये जमा झाले, आणि ज्याची डेन्सिटी कमी होते they will move along with the water and they get collected in the compartment. That means by using the principle of density we separate lighter and heavier particles. जी डेन्सिटी जास्त होती ते खाली सेपरेट झाले, डेन्सिटी कमी होती ते पाण्यात तो गेले आणि ते सेपरेट झाले. जसं आपण एक्झाम्पल बघतोय, थर्मोकॉल घेतला, पाण्यामध्ये टाकलं, थर्मोकॉलचे बबल्स असतात बघा, ते पाण्यामध्ये मिक्स केले, त्याच्यामध्ये काही मेटल्स पण तुम्ही टाकले आणि ते वॉटर तुम्ही फ्लो केलं, काय होईल? काय डिप्रेशन असतील तिला लोखंड जे मेटल्स जमा होतील. थर्मोकॉल कसं आहे? लाईट वेट आहे, डेन्सिटी कमी आहे. Thermocol will move along with the water and it get separated from the metals. आपण काय केलं? फक्त दोघांच्या मधला जो डिफरन्स होता डेन्सिटीचा त्याचा उपयोग करून आपण सेपरेट केले. कुठेही केमिकल चेंज झाला का इथे? नो केमिकल चेंज. बिकॉज ऑफ दॅट इट इज कॉल्ड ॲज फिजिकल सेपरेशन मेथड. समजते? तर आपण म्हणतोय फिजिकल सेपरेशन मेथड. प्रिन्सिपल काय आहे? The principle of that method is difference in density of ore and impurity are used. ओके, समजते विद्यार्थी मित्रांनो? थोडस वेळेचं बंधन आपल्या इथे ग्रॅव्हिटी सेपरेशन मध्ये तुम्हाला समजले असेल असं मी गृहीत धरतोय. आणि इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड and flotation method. Okay, thank you, students.